بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1979 ہے اور آج سورۃ الفتح کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 27۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد البتہ تحقیق، صدقہ سچی خبر دی، اللہ نے، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب میں، بالحق حق کے ساتھ، لتدخلن کہ البتہ تم ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام مسجد حرام میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن سے، محلقین سر ملاتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سر، ومقصرین اور بال کتراتے ہوئے، لا تخافون تم ڈرتے نہ ہوگے، فعلم چنانچہ اس نے جان لی، ما وہ بات جو، لم تعلموا تم نے نہیں جانی، فجعل لہذا اس نے کر دی، من دون ذالک اس سے پہلے، فتحا قریبا ایک فتح جلد ہی۔ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ دوسری بات، تم لوگ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ چوتھی بات، چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح مکہ کا خواب دکھایا تھا اسے بیان فرما رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام مکے میں بڑے امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کو فار مشرکین کا مسلمانوں کو کوئی خوف نہیں جو کہ پہلے ان مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے، جس کی بنا پر ان مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنی پڑی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب یہ خواب
सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम को सुनाया तो बहुत खुश हुए कि हमारे हाथों मक्का फतह होने वाला है, और इसी खुशी के साथ वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के को बगर्ज़ उम्रा रवाना हो गए। चुनांचे जब वो हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो उन्हें वहां रोक दिया गया और वो सुलह का सारा किस्सा पेश आया जो पिछली आयतों में बयान किया गया। बिलाखिर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तमाम सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को अपने अपने हदी को यानी जानवरों को ज़बह करने का और हलक या कसर करने का हुक्म दिया ताकि सब अपने अपने एहराम से बाहर आ जाएं। उन मुसलमानों में जो मुनाफिक थे उन्होंने कहना शुरू किया कि क्या हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब जो उन्होंने हमें सुनाया था कि मक्का हमारे हाथों फतह होगा और हम बड़े ही इत्मीनान के साथ बिला खौफ व खतर हरम के चक्कर लगाएंगे। यहाँ तो मामला सभी उल्टा है, हम हरम के चक्कर क्या लगाते, हमें तो वहां आने से भी मना कर दिया गया है। इस पर जो कामिल यकीन रखने वाले मोमिन थे उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी ने जो फतेह की बात कही, क्या वो बात इस साल के मुताबिक कही है कि साल मुतय्यन किया था अल्लाह के नबी ने कि इसी साल जाएंगे? मुतलक कहा था कि मक्के में दाखिल होंगे, अमन के साथ दाखिल होंगे, कोई खौफ नहीं होगा, हाँ हलक करेंगे, कसर करेंगे। इस पर उन मुनाफिकीन ने कहा कि नहीं। इस पर मुसलमानों ने कहा कि तो फिर इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, अल्लाह ने जो फतेह का वादा किया है वो यकीनन पूरा होकर रहेगा, इस साल नहीं आइंदा जब भी होगा। इस बात की तस्दीक के लिए ही अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इस सारे वाक़े को इस आयत में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया है जो वाक़े के बिल्कुल मुताबिक है। वो ख्वाब ये है कि तुम लोग इंशाअल्लाह मस्जिद हराम में एक दिन इस तरह दाखिल होगे कि तुम लोग बेखौफ व खतर अरकान हज व उम्रा अदा कर रहे होंगे, कि तुम में बाज अपने सर का हलक करवा रहे होंगे और बाज अपने सरों का कसर, और उन्हें उस वक्त उससे कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये कब होगा उसकी तुम्हें कोई खबर नहीं, इसकी खबर तो सिर्फ अल्लाह ही को है, इसलिए कि वो उन चीजों को जानता है जिसे तुम नहीं जानते। लिहाजा इस फैसले में जल्दी मत करो, ये ख्वाब उसी वक्त पूरा होने वाला है जिस वक्त उसका वक्त आएगा। और हाँ, इस फतह यानी फतेह मक्का से पहले एक और फतह अल्लाह ताला ने तुम लोगों के लिए तय कर दी है जो अनकरीब तुम्हें मिलेगी। इससे फतेह खैबर की जानिब इशारा किया गया है जो 7 सन हिजरी में माह सफर में वाक़ हो, यानी सुलह हुदैबिया के 2 महीने बाद। सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी ज़ुल्क़ादा में हुई तो फतेह खैबर मक्के में मुहर्रम में हुई। ये फतह अल्लाह ताला ने इसलिए भी अता की कि मुसलमानों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब के सच्चे होने पर पूरा यकीन आ जाए जो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को फतेह मक्का के ताल्लुक से दिखाया गया। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात से हम सबको सबक हासिल करने वाला बना दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।